हाँ ओंकार केमिति उत्पत्ति है मु कहली मुझे देख गोटे पोखरी रे गोटे पद्म बीज धरतु रही पोखरी तले आते पानी पशुची से फूलटा फुटब केमिति फुटब ना सी तलू उठिब पंकटा को अतिक्रम कर जलटा को अतिक्रम कर से फूलटा फुटब ये लेयर गुड़ाक सब अतिक्रम करी सेमिति आमर जो अनाहत चक्र रे लेयर अच्छी कौन लेयर अच्छी ना गोटे वायु स्तर अच्छी वायु को काढ़ीदे तलक आकाश अच्छी आकाश को काढ़ीदे तल को अहंकार अच्छी अहंकार तत्व रही से गोटे जगार से शून्य अच्छी अच्छा अहंकार हूँ चिद चिन्मय चित अचितमय से जगार अहंकार बिंदु रूप से रहा आते से आकाश को आसो से अर्धमात्रा हो अर्धमात्रा हो गले पुणी जो पवन सहित संयुक्त हम प्राण शक्ति सहित संयुक्त हो से मात्रा होने बिंदु रूप से अर्धमात्रा को आसला अर्धमात्रा रू मात्रा हो गला से हृदय चक्र गोटे जगार अनाहत मात्रा को आसिक जो फुसफुस पवन चलुची तलू उपर से कौन कर 12टी मात्रा प्रकाश पाऊँच तापर से चक्र मानक 50 बर्ण प्रकाश पाऊँच ये है ओंकार किंतु यही ओंकार हूँ जिते आमर हृदय हूँ दीटा गोटे हूँ अनाहत चक्र गोटे हूँ भ्रूमध्य स्थान तेणु ये सीना सी 12 मात्रा 50 बर्ण अर्धमात्रा बिंदु रूप से ओंकार प्रकाश पाइला किंतु जो त्रिकूट आसला त्रिकूट जिते सी प्रकाश पाइला से 5टा मात्रा हो गला से 5 मात्रा होगी 5टा जगह रहा गोटे हूँ आपणकर ललना चक्र 2 रे रहा नासामूल 3 रे रहा 2 चक्षु मझी 4 रे रहा 2 कर्णर मध्य बिंदु सुषुम्ना नाड़ी रे आमर भ्रूम यही 5टा जगह 5टा मात्रा है सी रोचे ता ना हूँ अणाक्षर किंतु ओंकार एठी रहा 12 मात्रा 50 वर्ण एठी रहा 5 मात्रा अच्छा एकाक्षर किए से ना एकाक्षर हूँ धातु शक्ति बुझले ना धातु क्या कहुए धातु हूँ न रज न वीर्य आपणकर नाभि चक्र जो धातु रहा स्त्री लोकंर जाकि डिम्बाशय से रजरे परिणत हो पुरुष मानकर शुक्राशय से वीर्य परिणत हो किंतु से गोटे शक्ति से रही कौच ना नाभि ब्रह्म शक्ति तेणु ब्रह्म शक्ति लिंग भेद अलग अलग होना किंतु नाभि चक्र एका समस्त तेणु से नाभि चक्र जो धातु शक्ति रहा रज वीर्य मिलन आमर ब्रह्म सांख्य अच्युतानंद कहते जे हकार टी रज रकार टी वीर्य पृथ्वी को छाड़ आउ देह भितर तो सर्व संभाई शून्य रे शून्य पुरुष रज वीर्य मिसिक धातु शक्ति नाभि चक्र रहिले तेणु नाभि चक्र हकार रहिले आउ रकार रहिले बुझे ना तेणु हकार रकार मिसिक नाभि चक्र रहिले तेणु एकाक्षर नाभि चक्र सृष्टि हेले जिते सृष्टि हेले ये जो हकार रकार ये जिते पुणी पवन रे आसिक पहुंचती कौटी ना मुखरे पहुंचती तेणु सी कर्ण रे 2 चक्षुरे 2 नासारे 2 मुखरे 1 सप्त स्वर रे परिणत होती यही सप्त स्वरटा जो कौन हुए ना हकार रकार चारिपटे मिसिक आमर एकाक्षर तक सृष्टि हुए तेणु एकाक्षर हूँ सप्त स्वर एकाक्षरटा हूँ सप्त स्वर जार उत्पत्ति स्थल हूँ नाभि अणाक्षर हूँ 5 मात्रा जार उत्पत्ति स्थल हूँ हृदय तेणु अणाक्षर एकाक्षर आम देह भितर ये खेलुं किंतु अणाक्षर प्रकृत मूल स्थान हूँ गुरुचक्र आगर एकाक्षर मूल स्थान हूँ ज्योतिचक्र सेठी सी रही गुप्त भाव में ये आसिक से खेलुं यही हूँ अणाक्षर एकाक्षर तत्व प्रचार हो आज्ञा आज्ञा हाँ ठाकुर कथा ए ठाकुर केवल ठाकुर भजन गुड़ाक एकाक्षर भजन देली ना तापर आहरी अन्य भजन गुड़िक सब खोलिक सब बुझेमी केवल ठाकुर भजन गुड़ाक लोक बुझाएमी सेटा भल आज्ञा परमशास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य जे नित्य कहले सबु समय रे आज्ञा सेटा नित्य माने प्रतिदिन नुहे दिन राति 24 घंटा तक अभ्यास करुथुओ अच्छा यदि 24 घंटा अभ्यास करुथुओ आमे 24 घंटा तो आमे कौन संसारी लोक कौन काम दाम करिबा नै खाली बही की धरी कौन 24 घंटा बसिबा की नाही आ तेणु तार गोटे सूत्र अछि
ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଭାଗବତର ମାନେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟିକି ଆମେ ଯଦି ଧରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ଭାଗବତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା କଣ? ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ବୋଧେ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ଅଙ୍ଗଜ୍ୟୋତି ସହଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ହଉଛି ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କାର ଧିଅରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଙ୍କାର ହଉଛି 3 ଅକ୍ଷର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ଅକ୍ଷରରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସିଏ ଦେଲେ। ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଃସୃତ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶୁଣିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶୁଣିକି ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ଓମ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଉମ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ଚତୁର୍ବିଂଶତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା 24 ଅକ୍ଷର କରିକିରି ବୁଝେଇଦେଲେ। ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକେ ଚ ନାରାୟଣମ୍, ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଯାଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ନାରଦଙ୍କ 10ମ ଶ୍ଲୋକେ ନାରାୟଣ ତାକୁ 10ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ୟାସଂ ଚୈବ ଶତାନିଚ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଖାଲି କହୁଛି, ବ୍ୟାସଂ ଚୈବ ଶତାନିଟ। ତେଣୁ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହବାରୁ ସେଇଠୁ ସିଏ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଭାଗବତ ଲେଖ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଂ ଚୈବ ଶତାନିଚ, ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ନା 100 ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ର ସୁକୃତା ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ସିଏ କି ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଣତ କରି ସୁକାଭ୍ୟାମ ଉପଦେଶନ ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ଯେତ ଶୁକକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବୁଝେଇକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ମୂଳ କଥା କିଏ ରହିଲା? ଭାଗବତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଲା ଓମକାର ଧ୍ୱନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କି ଖାଲି ତ ଆମେ ଓମ୍ ଓମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା କହିପାରିବାନି ନା, ମନେ ରହିବ ନା 24 ଘଣ୍ଟା କହିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ପ୍ରାଣ ସୂତ୍ରରେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ କେବେ କହିପାରିବେନି କି ବାବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକି ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ କଥାଟା ଶୁଣିବି, କହିହବ କି? ନାଇଁ ଆପଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଆପଣ ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଛି ନା, ପବନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜୀବ ପରମ ଖେଳ। ବାସ୍ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ନିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ନୀତି ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ। ଅହରହ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥଟା। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ବହି ଧରିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଠି ବିଲରେ ହଳ କରିବା କଣ ବହି ଧରି ବସିଥିବା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଇଲେ ତ, ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସ୍ପେସିଆଲି, ହଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମାନବ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହଁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଶୌଚ ଅଶୌଚ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ, ହୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଅଣସୁଧିଆ ହଉଛି, ଛିତିରିକା ହଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ହଉଛି, ହଁ। ତ ସେମାନେ ସେଟା କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଟିକେ? ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା 2 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଉଛି ବିକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ବିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିକାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ପିଆଜ ଖାଇବୁନି, ରସୁଣ ଖାଇବୁନି, ଅମକ କରିମୁ ଧମକ କରିମୁ, ଓଷା କରିମୁ, ବାର କରିମୁ, ତିଥି କରିମୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଶୌଚରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଶୌଚ ନାହିଁ କି ଅଶୌଚ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି।
ଯେ ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଜଣା ଅଜଣାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା କଥା ଗପ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦିନେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନଥିଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପଡିଆରେ ଝାଡା ଫେରି ବସୁଥିଲେ। ଝାଡା ଫେରି ବସିଲା ଭିତରେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଜିଭଟାକୁ ଟାଣିକିରି ଧଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜିଭଟାକୁ ଟାଣିକି ଧଇଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜଣେ ପିଅନ ଦେଖିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚାକର, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ଫେରି ବସିଲା ସିଏ ଜିଭଟାକୁ ଟାଣିକି ଧଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଦେଖିପାରି କହିଲେ ଆରେ ତୁ କଣ ଜିଭଟାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛୁ? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛି ଆଉ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ନା ନା କଥାଟା ତା ନୁହେଁ, ମୋର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି କାଳେ ଝାଡା ଫେରି ବସିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଟିରେ ପଶିଯିବ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀଭଟାକୁ ଟାଣିକି ଧରିଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଚାକରଟେ ହସିଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ହସିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆରେ ତୁ ହସିଲୁ କାହିଁକି? ନା ମୋର ହସିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବତ ନାମ ନେଲେ ମୁକ୍ତି ହବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଝାଡା ଫେରି ବସିଲା ବେଳେ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ଭଗବତ ନାମ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କି? ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପରେ ସୂଚୀରେ ବା ଅଶୁଚିରେ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୌଚ ହଉ ବା ଅଶୌଚ ହଉ ଭଗବତ ନାମ ଜପ କରିବାରେ ଶୌଚ ନାହିଁ କି ଅଶୌଚ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଟା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶୌଚ ଅଶୌଚ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବରଣ କରିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଉଛି କଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବଢିଆ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା କି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗେ ନା, କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ବି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯଦି ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଦୁଃଖ କରେ ନା ବରଂ ଖୁସି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତା ସୀମା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଯାହା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କେମିତି ମୋଚନ ହଉ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ରହୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମୋର କାମନା। ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ମୋର କାମନା ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଖାଲି ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ଏତିକି ହଉଛି ମୋର କାମନା। ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତି କରୁଥାଅ, ଯଦି ସମୟ ହବ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସିବ ବି ଭଲ।